Okay, so இன்னைக்கு வந்து we will see about the types of isomerism in organic chemistry. Okay, so isomerism வந்து நம்ம 10th நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. Isomers are compounds which have same molecular formula but different structural formula. So those are called as isomers. And the property shown by those compounds is called as isomerism. So basically there are two types of isomerism, structural isomerism and stereo. So structural isomerism, you will have 5 types of structural isomerism, namely chain, position, functional, metamerism and ring chain isomerism. This is main for entrance exam. And keto enol tautomerism, amine imine tautomerism, entrance NCERT syllabus. Stereoisomerism broadly there are two types, geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical isomerism you will have cis trans isomerism, amine imine amine imine trans tautomerism. Optical isomerism you will have enantiomerism, diastereomerism. This is anomers, epimers, in the madri matta topics only for entrance examination. So basically you have two types of isomerism, structural isomerism and stereoisomerism. இப்போ நம்ம இந்த ஒன்று டீடைலா பார்க்கலாம். Structure na what is structural isomerism? It is a property exhibited by compounds having same molecular formula but difference in structure. So for example, if you take chain isomerism first. So chain isomerism they have same molecular formula but different types of chain. Different types of chain you have straight chain and branched chain. Straight chain இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேரு straight chain. CH3, CH2, 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 CH3 இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேரு straight chain இது. So pentane, you have pentane here. So இங்க வந்து நான் ஹைட்ரஜன் வரையில வெறும் கார்பன் ஸ்கெலட்டன் மட்டும் வரைஞ்சிருக்கேன். So when you want to draw chain isomers என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செயினை வந்து பெண்ட் பண்ணக்கூடாது, செயினை பிரேக் பண்ணணும். Yeah. Say for example, இப்போ இந்த 1ல பார்த்தீங்கன்னா இங்க நான் 5 கார்பன் எழுதியிருக்கேன். ஒன்று இந்த பாண்டை உடைக்கலாம், இல்லை இந்த பாண்டை உடைக்கலாம். ஸோ அதாவது ஒரு கார்பனை உடச்சி தனியாக எங்கேயாவது எழுதலாம், இல்லை 2 கார்பனை உடச்சி தனியாக எங்கேயாவது எழுதலாம். பட் இந்த செகண்டில் எழுதியிருக்கிற மாதிரி யூ கேனாட் ரைட் பை பெண்டிங், யூ கான் ரைட் இட் பை பெண்டிங். ஸோ பெண்ட் பண்ணி நம்ம எழுதுகிற மாதிரி எழுதக்கூடாது. அதாவது இப்போ இந்த ஒரு கார்பனை கட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இங்கேயே அட்டாச் பண்ணேன்னு சொன்னேன்னா இதுக்கு பேர் பெண்டிங்னு பேர். பெண்டிங் வந்து இட் இஸ் நாட் அன் ஐசோமர். பெண்டிங் வில் நாட் பி அன் ஐசோமர். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கார்பன் இங்கே கட் பண்ணுறோம் இல்லையா, இது கட் பண்ணும்போது இதை நம்ம இங்கே தான் அட்டாச் பண்ணணும். 1ல் அட்டாச் பண்ணேன்னு சொன்னேன்னா இட் பி 1 and 2 will become same. Okay, so you should not attach it to first carbon, but you should attach it to second carbon. Okay, so now இப்போ இந்த பென்டேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த காம்பவுண்டோட பேர் என்ன வரும், இது எல்லாத்துலேயும் நீ ஹைட்ரஜன் வரைஞ்சேன்னு சொன்னேன்னா you will have this is called as a methyl group. You will have a methyl group here. This is CH3, that is methyl group. இதோட நேம் என்ன வரும், you will have 2 methyl butane வரும். 2 methyl butane வரும். So pentane and 2 methyl butane are chain isomers. So இது pentane, இது 2 methyl butane will be a chain isomer. Okay, இப்போ இந்த பென்டேனுக்கே நம்ம வேற எந்த மாதிரி எழுதலாம், we can also write it in a different method. எப்படி, for example, if you now look at this, அதே மாதிரி 2 கார்பனை கட் பண்ணி இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கார்பனை கட் பண்ணி இங்கே போட்டோம். அந்த ஒரு கார்பனை வந்து நீ இப்போ சப்போஸ் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கிற மாதிரி இந்த 2ல் அட்டாச் பண்ணியிருக்க மாதிரி சப்போஸ் இங்கே இந்த பக்கம் அட்டாச் பண்ணேன்னா இது 3ன்னு வராது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நம்பரிங் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், கம்மியான நம்பரிங் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இந்த பக்கத்துலேருந்து நம்பரிங் பண்ணணும். அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாலும் நான் 2 பொசிஷனில் ஒரு மீத்தாயில் குரூப் இங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஸோ யூ வில் ஹேவ் 2 methyl அகெயின் பியூட்டேன். ஸோ இந்த காம்பவுண்டும் சேம் காம்பவுண்ட். 2 and 3 will be same compound. Okay, so therefore when you draw the chain isomers you have to be very careful. அடுத்தது வந்து you will have 2 carbon கட் பண்ணி எடுக்கிறது. ஸோ ஒரு கார்பனை கட் பண்ணி எடுத்து ஒரே ஒரு பொசிஷனில் போட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஐசோமர் இங்கே வந்துடுது. அடுத்தது 2 கார்பனை கட் பண்ணுறோம். 2 கார்பனை கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியும் அதே கடைசியிலேயே கட் பண்ண இடத்துலையே நீ அட்டாச் பண்ணேன்னு சொன்னால் அது பெண்டிங்கில் வந்துடும். ஸோ திஸ் வில் நாட் பி அ செயின் ஐசோமர். தேர்ஃபோர் இப்போ இந்த மாதிரி போட்டேன்னாலும் இந்த மாதிரி போட்டு சப்போஸ் இப்போது
கடைசி கார்பனில் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக செகண்ட் கார்பனில் அட்டாச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இந்த கார்பனை இப்போ அட்டாச் பண்ணேன்னா இப்போ இதுக்கு நேம் வச்சுன்னா என்ன வரும் 1 2 3 4 லாங்கஸ்ட் கார்பன் 2 மீத்தாயில் வரும். ஸோ 2 மீத்தாயில் பியூட்டேன் அகைன் இட் வில் பி சேம் as 2 and 3. நல்லா பார்த்துக்கணும். ஸோ செயின் ஐசோமர் வரையும் போது யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் while drawing the structure of chain isomers because நம்ம ஒரே காம்பவுண்டையே வந்து திரும்ப திரும்ப வேறு வேறு ஸ்ட்ரக்சரில் வரைஞ்சிட்டு இருப்போம். ஸோ மாற்றி வரைகிறதுனால ஸ்ட்ரக்சர் மாறிடாது. நேமிங் வச்சுன்னா உனக்கு அது தெரிஞ்சிடும், ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது உனக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ நம்ம நேம் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அது ஒன்லி பை ப்ராக்டிஸ் தான் உனக்கு வரும். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கார்பனை கட் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி வரையலாம்னா இந்த மாதிரி வரையலாம். 1 2 3 4 5 இந்த மாதிரி வரையலாம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன CH3 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 CH3. ஸோ இப்போ இதில் லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் என்ன வரும் 1 2 3 வரும் லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின். அதில் 2 பொசிஷனில் 2 மீத்தைல் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கு. அதனால் இதோட பேர் என்ன வரும் 2 டைமீத்தைல் 2 டைமீத்தைல் 3 கார்பன் இருக்கிறதுனால ப்ரோபேன் 2 டைமீத்தைல் ப்ரோபேன் இருக்கும். இப்போ இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் 5 கார்பன் இருக்கு இல்லையா 1 2 3 4 5 5 கார்பன் இருக்கு. ஹெச் எவ்வளோ இருக்கு 1 3 6 9 12 C5H12 இருக்கு. அதே மாதிரி இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாலும் இந்த பென்டேனில் பார்த்தீங்கன்னாலும் 1 2 3 4 5 இருக்கு. C5 இருக்கு. H வந்து 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 3 12 இருக்கு. ஸோ these two are isomers. ஸோ பென்டேனுக்கு ஐசோமர் என்ன 2 மீத்தைல் பியூட்டேன் ஒரு ஐசோமர். அடுத்தது 2 டைமீத்தைல் ப்ரோபேன் இன்னொரு ஐசோமர். ஓகே, ஸோ யூ வில் ஹேவ் 2 chain isomers for pentane. இப்போ இதையே வந்து suppose I will give you another example. I will give you an example. You draw the isomer, chain isomer for butane. CH3, CH2, CH2, CH3. Now draw the chain isomer for butane. But different in the position of the functional group. Different in the position of the functional group. For example, if you take butanol, one butanol எழுதிருக்கோம் இல்லையா, ஒன் பொசிஷனில் OH இருக்கிற மாதிரி. சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் 2 பொசிஷனில் OH இருந்ததுன்னா, நான் இங்கே ஹைட்ரஜன்லாம் எழுதலை. ரிமெம்பர், நீங்களும் ஞாபகம் இல்லாமல் ஸ்கூல் இதே மாதிரி எழுதிட போகிறீங்க. இப்படி எழுதக்கூடாது. யூ ஷுட் ரைட் கம்ப்ளீட் ஹைட்ரஜன். நான் வந்து சிம்பிளிசிட்டி சேக்குக்காக வெறும் கார்பன் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் அப்படி போடக்கூடாது. ஹலோ சார். சார் நான் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணேன் சார். சரி ஜாயின். ஓகே, ஜாயின். கண்டினியூ லிசன் பண்ணிக்கோ. Continue listening to the class. Yes. Okay. So now you have second position level. You will have the OH group that is getting attached here. So you will call this as 2-butanol. 2-butanol. அதே மாதிரி இப்போ இங்கே போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஃப்ளோவில் இதை 3-butanol எழுதுறதுக்கு போவோம். அப்படி அது வராது. நோமன்க்ளேச்சர் ரூல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன, எந்த பக்கத்துலேருந்து பண்ணால் கம்மியான நம்பரிங் வருதோ அந்த பக்கத்துலேருந்து தான் நம்ம நம்பரிங் பண்ணணும். ஸோ இதை இந்த பக்கத்துலேருந்து நம்பரிங் பண்ணும்போது யூ வில் have ரெண்டாவது பொசிஷனில் OH குரூப் வரும். ஸோ these two will be called as 2-butanol. ஸோ 1-butanol and 2-butanol are called as position isomers because பொசிஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இதில் இருக்கிற பொசிஷனும் இதில் இருக்கிற பொசிஷனும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எந்த காம்பவுண்டுக்கு வேணாலும் நம்ம எழுதலாம். இப்போ முதல்ல நம்ம எழுதணும் இல்லையா பியூட்டின். பியூட்டினுக்கு எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் இந்த காம்பவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் 4 கார்பன் இருக்குது, ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது. ஸோ 1 2 ரெண்டாவது பொசிஷனில் டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால வி கால் திஸ் as 2-butene ஆர் but2ene அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ இதே டபுள் பாண்டை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் வி கால் இட் as 1-butene ஆர் but1ene அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ 2-butene and 1-butene ஆர் பொசிஷன் ஐசோமர்ஸ் பிகாஸ் பொசிஷன் ஆஃப் த டபுள் பாண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ரிமெம்பர், டபுள் பாண்ட் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் ரெண்டுமே வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான். தட் இஸ் சிங்கிள் பாண்டை நம்ம ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு சொல்ல மாட்டோம். அதனால் அந்த சிங்கிள் பாண்டை மாற்றி போடும்போது மட்டும் நம்ம அதை செயின் ஐசோமர்னு சொல்லிவிடுவோம். டபுள் பாண்ட் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்டை போடும்போது வி சே தட் they are functional groups because they determine the chemical properties of the compound. ஸோ டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஆல்கீனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஆல்கைனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் பியூட்டைன், ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன 1 2 2-butene வரும் ஆர் but2ine வரும். அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா
but 1 ine or 1 butane வரும். So these two are called as position isomers. So what is the position isomers? They have the same molecular formula but different in the position of the attachment of the functional group in the compound. So the எந்த compound வேணாலும் இருக்கலாம். Suppose if you take a ketone, so now this is 1 2 numbering பண்ணனா எப்படி வரும்? This will be 1 2 3 4 5. So அதே மாதிரி இதில் பண்ணனா 1 2 3 4 5. So this will be called as 5 compound இருக்கிறதுனால pent வரணும். ரெண்டாவது பொசிஷன்ல கீட்டோ குரூப் இருக்கிறதுல pentan 2-one or 2-pentanone அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதே மாதிரி இதில் என்ன வரும்? This will be pentan 3-one அப்படி சொல்லலாம். இல்லை 3-pentanone அப்படின்னு சொல்லலாம். or 3-pentanone. So 2-pentanone and 3-pentanone are position isomers. So for position isomerன்றது வந்து இதுதான். This is the very simple definition of position isomers. அடுத்தது வந்து next type of isomerism பார்த்தீங்கன்னா functional isomers. So what are functional isomers? Functional isomers வந்து they have same molecular formula but different functional group. For example, if you take this molecular formula C2H6O அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னா இந்த C2H6O வந்து you can write it like this, that is C2H5OHன்னு எழுதலாம், அப்போ அது ஆல்கஹாலாக இருக்கும். இல்லை CH3O CH3ன்னு எழுதலாம், அப்போ அது ஈத்தராக இருக்கும். சரியா? ஸோ ஒரே மாலிகுலர் ஃபார்முலா இந்த மாதிரி எழுதுனா ஆல்கஹாலாக வருது, இந்த மாதிரி எழுதுனா ஈத்தராக வருது. ஸோ these two compounds are called as functional isomers. இதில் வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் நான் உனக்கு ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் மாதிரி சொல்கிறேன். சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் அ ஃபார்முலா லைக் திஸ் CnH2n + 2O இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ CnH2n + O2, சப்போஸ் இப்போ n = 3 போடுறேன்னு வச்சுக்கோ. இதில் n = 3 போட்டால் என்ன வரும்? C3 2 × 3 6 + 2 8 வரும். C3H8O வருது அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து உனக்கு ஆல்கஹாலும் ஈத்தரும் தான் வரும். இதுதான் உனக்கு டிப்ஸ். இதை நீ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆல்கஹால் என்ன வரும்? ப்ரோப்பனால் உனக்கு வரும். CH3 CH2 CH2OH ப்ரோப்பனால் வரும். அதே மாதிரி மீத்தாயில் ஆர் மீத்தாக்சி ஈத்தேன் வரும். ஆல்டிஹைடு போட்டு பார்த்தோன்னா உனக்கு வராது. யூ கேன் ட்ரை தட். ஆல்டிஹைடு போட்டால் என்ன வரும்? 3 கார்பன் இருக்கு இல்லையா? CH3 CH2 CHO, இதான் 3 கார்பன் இருக்கிற ஆல்டிஹைடு நீ போட முடியும். இப்போ பார்த்தோன்னா ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்குது? 3 + 2 5 + 1 6 தான் இருக்குது. இங்கே 8 இருக்குது. ஸோ CnH2n + 2O போட்டேன்னா ஆல்டிஹைட் வராது. அதே மாதிரி கீட்டோனை ட்ரை பண்ணி பாரு. கீட்டோனும் உனக்கு வராது. கீட்டோன் என்ன வரும்? CH3 C+O CH3 வரும். கார்பன் 3 வந்துடுது. ஹைட்ரஜன் பார்த்தோன்னா 3 + 3 6 தான் வந்திருக்கு. சரியா? அப்போ இது ரெண்டும் இதில் வராது. ஸோ அதுதான் உனக்கு க்ளூ. என்ன? இஃப் யூ ஹேவ் CnH2n + 2O இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதில் ஆல்கஹால் அண்ட் ஈத்தர் தான் வந்து உனக்கு வரும். இதை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் திஸ் காம்பவுண்ட் C2H4O எடுத்துக்கிற அப்படின்னா CH3CHO தான் இதில் வரும். வேறு எதுவும் வராது. ஏன்னா 2 கார்பனில் வந்து இப்போ ஆல்கஹால் போட்டேன்னா அதில் வராது. C2H5OH ஆல்கஹால் வராது. ஈத்தரும் உனக்கு வராது. CH3OCH3 வராது உனக்கு. ஸோ இந்த ஒரு இது மாதிரி போட்டேன்னா இதில் ஒன்றும் வராது. பட் அதே நீ இப்போ C3H6O எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ. C3H6O எடுத்துட்டேன்னா யூ கேன் ரைட் இட் எஸ் அன் ஆல்டிஹைட். CH3 CH2 CHOன்னு எழுதலாம். தட் இஸ் 3 + 2 5 + 1 6 ஆல்டிஹைடு வந்துடும், கீட்டோன் வந்துடும். ஸோ CnH2nO வந்ததுன்னு சொன்னால், அதாவது இதை நீ இப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இது எதோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா? இது ஞாபகம் இருக்கா? டு யூ நோ விச் இஸ் த ஜென்ரல் ஃபார்முலா? CnH2n நான் டெர்மினல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னா என்ன? நடுவில் மட்டும்தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீட்டோன் நடுவில் மட்டும்தான் வரும். அதே மாதிரி ஈத்தர் COC ஈத்தர் நடுவில் தான் வரும். அதே மாதிரி எஸ்டர் COO இந்த மாதிரி நடுவில் மட்டும்தான் வரும், எஸ்தர். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் ஆல் கால்ட் அஸ் நான் டெர்மினல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். இந்த நான் டெர்மினல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் காட்டக்கூடிய டைப் ஆஃப் ஐசோமெரிசம்க்கு பேர் தான் மெட்டாமெரிசம் அப்படின்னு பேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் ஈத்தர், இப்போ இந்த காம்பவுண்டு பார்த்தோன்னா என்ன? இந்த பக்கம் 2 கார்பன் இருக்குது, இந்த பக்கம் 2 கார்பன் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் சே தட் திஸ் இஸ் ஈத்தாக்சி ஈத்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதை நோமன்க்ளேச்சர் போது நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். யூ ஷுட் ரிமெம்பர் தட். எந்த பக்கம் லாங்கஸ்ட் கார்பன் இருக்கோ அதை பேரண்ட் கார்பனாக வச்சுக்கணும். கம்மியாக இருக்கிறத வந்து ஆக்சின்னு போட்டுக்கணும்.
இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் 1 2 3, இந்த பக்கம் ஒன்னே ஒன்று இருக்கிறதுனால இது ஆக்சின்னு வந்துடும். ஸோ மீத்தாக்சி ப்ரோபேன் அப்படின்னு வந்துடும் இது. சரியா? நவ் இஃப் யூ லுக் அட் திஸ் diethyl ether or ethoxy ethane and methoxy propane, இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டும் பார்த்தீங்கன்னா they are called as metamers. So what are metamers? Metamers அப்படின்றது நான் டெர்மினல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கக்கூடிய ஆல்காயில் குரூப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஈத்தாயில் இந்த பக்கம் ஈத்தாயில் இருக்குது. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் மீத்தாயில் இந்த பக்கம் ப்ரோபாயில் இருக்குது. ஸோ தட் டைப் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் metamerism. So ethoxy ethane and methoxy propane are examples of metamerism. இப்போ metamerismக்கு suppose if I give you 2-pentanone and 3-pentanone, இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டும் என்ன டைப் ஆஃப் ஐசோமெரிசம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபார்முலா என்னது? T3 see an example. So now how do we explain this? இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா சிஸ்ட்ரான்ஸ் ஐசோமெரிசம்ல as I told you it is shown by double bond containing compounds, C double bond C, C double bond O, C double bond N, etc. அண்ட் அந்த டபுள் பாண்டில் அட்டாச் இருக்கிற ரெண்டு கார்பனில் இந்த ஒரு கார்பன்லையும் அட்டாச் இருக்கிற இந்த குரூப்பும் இந்த ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், இந்த ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். அது ரெண்டாவது பாயிண்ட். மூணாவது பாயிண்ட் என்ன? அப்படி அரேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா சிமிலர் குரூப்ஸ் வந்து சிமிலர் குரூப்னா என்னன்னு சொல்கிறேன். சிமிலர் குரூப் 180 டிகிரியில் இருந்தால் டிரான்ஸு, சிமிலர் குரூப் 90 டிகிரியில் இருந்தால் சிஸ். இவ்வளோ தான் சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமெரிசம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் பியூட்டீன், 2-butene எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இந்த 2-buteneல என்ன 1 2 3 4 இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் 2-butene. இப்போது மீத்தால் குரூப் அண்ட் மீத்தால் குரூப் இது ரெண்டும் பார்த்தோன்னா 180 டிகிரியில் இருக்குது. அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் வந்து 180 டிகிரியில் இருக்குது. தேர்ஃபோர் திஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமர். அதே மாதிரி இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா இதுவும் 2-butene தான். 2-buteneல பார்த்தோன்னா நோ மீத்தால் குரூப் அண்ட் மீத்தால் குரூப் வந்து 90 டிகிரியில் இருக்குது. அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் வந்து 90 டிகிரியில் இருக்குது. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சிஸ் ஐசோமர். isomer. Now, another example. Now, if you take 1,2-dibromo, அதே மாதிரி 1,2-dichloroethene, இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டேன்னா இந்த குரூப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா, அப்போ இது சிஸ்ட்ரான்ஸ் ஐசோமெரிசம் காட்டும். இந்த குரூப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா, அப்போ இது சிஸ்ட்ரான்ஸ் ஐசோமெரிசம் காட்டும். இப்போது CL பார்த்தோன்னா 180 டிகிரியில் இருக்குது. இப்போ இது ட்ரான்ஸ் ஐசோமர். இதில் CL பார்த்தோன்னா 90 டிகிரியில் இருக்குது. இது சிஸ் ஐசோமர். ஸோ திஸ் காம்பவுண்ட் வில் ஷோ சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமெரிசம். அதே மாதிரி இப்போ அடுத்த காம்பவுண்டு பாருங்கள். இந்த காம்பவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ C டபுள் பாண்ட் C இங்கே இருக்கா, இங்கே ஒரு மித்தால் குரூப், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் குரூப், இங்கே ஒரு குளோரின் குரூப், இங்கே ஒரு ஈத்தால் குரூப் இருக்குது. இப்போது டபுள் பாண்ட் இருக்குது, சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமெரிசம் காட்டும். இந்த ரெண்டு குரூப்பும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமெரிசமை காட்டும். இந்த ரெண்டு குரூப்பும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமெரிசமை காட்டும். சரியா? ஸோ திஸ் காம்பவுண்ட் வில் ஷோ சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமெரிசம். இப்போது இதில் சிஸ் எது ட்ரான்ஸ் எதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தோன்னா எது பெருசுன்னு பார்க்கணும், எது பல்கியாக இருக்கிற குரூப் எது பெருசுன்னு பார்க்கணும். ஸோ இதில் கார்பன் அட்டாச் ஆகிருக்கு, இதில் ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆகிருக்கு. நேச்சுரலி கார்பன் வில் பி ஏ பிகர் ஆட்டம். ஸோ இது பிகர் ஆட்டம், இது ஸ்மாலர் ஆட்டம். அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் பார்த்தோன்னா குளோரின் ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஸ்மால் சைஸ், இங்கே கார்பன் இங்கே இருக்குது. இது வந்து யூ ஹேவ் அ பல்கி குரூப் ஹியர். ஸோ ரெண்டு பக்கத்துலையும் இருக்கிறதுல ஸ்மால் எது பிக் எதுன்றதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும். இதில் பார்த்தோன்னா குளோரின் இஸ் எ பிகர் ஆட்டம், இங்கே கார்பன் இஸ் எ ஸ்மாலர் ஆட்டம். ஏன்னா அட்டாச் ஆகிற ஆட்டம் தான் பார்க்கணும், குரூப்பை பார்க்கக்கூடாது. சரியா? இந்த கார்பன் வந்து எது கூட அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு தான் பார்க்கணும். கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுனால தட் கார்பன் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் திஸ் குளோரின். therefore குளோரின் இஸ் பிக். ஸோ பிக் அண்ட் பிக் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற பிக் வந்து 90 டிகிரியில் இருக்கிறதுனால பிக் 90 டிகிரியில் இருக்கிறதுனால இது என்ன வரணும்? சிஸ் வரணும். சரியா? இது வந்து நிறைய பேர் இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பான்றதுனால தான் நான் இங்கே ரெண்டுத்தையுமே நான் வரைஞ்சிருக்கேன். நான் யூ வில் ஹேவ் இட் ஆஸ் அ சிஸ். பிக் அண்ட் பிக் குரூப் வில் பி 6. அதே மாதிரி ஸ்மால் குரூப் அண்ட் ஸ்மால் குரூப் வில் பி ரெண்டும் 90 டிகிரியில் இருக்குது. இது ரெண்டும் 90 டிகிரி, இது ரெண்டும் 90 டிகிரி. ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பி அ சிஸ் ஐசோமர். ட்ரான்ஸ் ஐசோமர்னா என்ன? அப்படியே அது மாறி வரும். ஸோ பிகர் அண்ட் பிகர் வில் பி இன் சேம் 180 டிகிரியில் இங்கே வருது இல்லையா, அது வரும். ஸோ இந்த சிஸ் ட்ரான்ஸ் வந்து இதை யூஸ்வலாக நிறைய பேர் இதை மாற்றி எழுதிடுவாங்க அந்த இடத்துல.
அட்டாச் ஆகிருக்கிற குரூப்பை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். இந்த இடத்துல வந்து இந்த C2H5ல கார்பன் தான் அட்டாச் ஆகிருக்கு. சரியா? அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். சப்போஸ் அது ரெண்டும் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்த ஆட்டமை நம்ம பார்க்கணும். சப்போஸ் இப்போ இங்கேயும் கார்பன் இருக்குது, இங்கேயும் கார்பன் இருக்குது, இங்கே வந்து மீথাইல் குரூப் இருக்குது, இங்கே வந்து சப்போஸ் இங்கே இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ CH2. இந்த இடத்துல வந்து இஃப் யூ ஹேவ் ஒன் மோர் கார்பன் தட் இஸ் அட்டாச்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அப்படி இந்த மாதிரி இப்படி இருக்குது. வேற இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3மே வந்து ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது. ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆட்டம் வந்து ரெண்டுத்துலேயும் கார்பன் இருக்குது. இதுவும் கார்பன் ஆட்டம், இதுவும் கார்பன் ஆட்டம். அதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ரெண்டாவது ஆட்டம் பார்க்கணும். அடுத்தது இதில் ரெண்டாவது ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? ரெண்டாவது ஆட்டம் இதில் ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஆனால் இதில் ரெண்டாவது ஆட்டம் வந்து செயினை தான் நீ பார்க்கணும், சைடில் பார்க்கக்கூடாது. ரெண்டாவதுன்றது நம்ம அடுத்து இருக்கிற செயினில் இருக்கிறது தான் பார்க்கணும். இது கார்பன் அட்டாச்சாக இருக்குது. தேர்ஃபோர் திஸ் வில் பி கார்பன். இது கார்பனாக இருக்கிறதுனால திஸ் வில் பி த, இது வந்து பிக் ஆட்டம் ஆகிடும். திஸ் வில் பி பிக், திஸ் வில் பி ஸ்மால். அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ இங்கே வந்து மீথাইல் குரூப், இந்த இடத்துல ஈத்தாயில் குரூப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மீথাইல் அண்ட் மீথাইல் வந்து 90 டிகிரியில் இருக்குது. ஸோ இது சிஸ்ல வரும். அதே மாதிரி ஈத்தாயில் அண்ட் ஈத்தாயில் வந்து 90 டிகிரியில் இருக்குது. தர்ஃபோர் இது சிஸ்ல வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை தி cis trans isomerism in a double bonded compound. ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர். இப்போ அதில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான். நீங்கள் C double bond Cல AB டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், AB டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ திஸ் வில் ஷோ cis trans isomerism. அதே மாதிரி இதில் பார்த்தோன்னா AB டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, C and D இஸ் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இதுவும் cis trans isomerism காட்டும். அதே மாதிரி AB AC இருக்குது, திஸ் ஆல்சோ வில் ஷோ cis trans isomerism. நல்லா பார்த்துக்கோ. அதாவது இது ரெண்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், இது ரெண்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கலாம், இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கலாம், அது தான் பிரச்சனை கிடையாது. இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தோன்னா AB இருக்குது, இங்கே BC இருக்குது. நவ் இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கலாம், பட் இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். அப்போ திஸ் வில் ஷோ cis trans isomerism. உனக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பா? விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட் வில் ஷோ cis trans isomerism அப்படின்னு கேட்பான். நீ அப்போ என்ன பார்க்கணும்? டபுள் பாண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இருக்கு. ரெண்டாவது இந்த டபுள் பாண்டில் அட்டாச் இருக்கிற இந்த கார்பனில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு குரூப்பும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். இருந்ததுன்னா இட் வில் ஷோ cis trans isomerism. வேறாஸ் இப்போ இதில் பார்த்தேன்னா AB சேமாக இருக்குது, AA சேமாக இருக்குது, BB சேமாக இருக்குது. ஸோ திஸ் வில் நாட் ஷோ cis trans isomerism. நல்லா பார்த்துக்கோ. திஸ் வில் நாட் ஷோ cis trans isomerism. இப்போது நம்ம முன்னால் பார்த்தோம், நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசமில் என்ன பார்த்தோம்? ஆல்கீன் வந்து எது கூட ஐசோமராக இருக்குது சொல்லு பார்க்கலாம்.